Good morning. Today's class is dimensionality control. We are continuing with the second module. As you know, dimensionality control is dimension means the number of attributes that are there in an input. Dimensionality control simply means that the reduction simply means that the number of attributes is going to be reduced so that we will be able to decrease the complexity of the model that we are creating when the machine is learning. Okay, so dimension means the number of attributes in the input, and maybe all these attributes are not really required to bring about the solution that we need for the machine to learn. So reducing the dimension means taking only the important attributes and leaving out the less important ones. Okay, it might compromise a little bit on the accuracy, but not a big difference. So that is dimensionality reduction. Now, why do we need the reduction of dimensionality? Reducing the dimensionality first, and the simplest reason is that it reduces the complexity. If we have less number of parameters to consider, less number of attributes to consider, and it does not affect the accuracy of the result in a very huge way, then it is better to have smaller number of attributes. So first thing is it reduces the complexity of the machine learning algorithm, classifier or regressor, whichever it might be. Okay. Also, the complexity in terms of time and space is determined by the number of training examples. Okay, so if we have a large number of attributes and a large number of training examples, obviously the time required and the space complexity required for the training process will be high. So that is another need for reducing the dimensionality so that training can happen as fast as possible. That means you, like for a subject, you want to learn within the time of the semester. You can learn the same thing taking years at a time, but that is not going to be effective. So here also, when training a machine, we want to try to do the teaching or the learning as quick as possible. In many situations, the number of variables in a problem are very large, even larger than the number of observations in a data set. Okay, so there might be only 10 or 20 observations, but for each observation, there might be a large number of variables, especially in problems areas like image processing, mass spectrometry, automatic text analysis, etc. In all these kind of things, the number of variables will be very high. Okay, so there we want to retain those variables which have got actual information and throw away those variables which has got less information. Normally, the number of input variables is reduced before the machine learning algorithm can be successfully applied. Okay, this is one of the reasons. The first reason is complexity, both of the machine learning algorithm and of the training process. The next thing is that we already need a large number of data for the learning to happen in machine learning algorithms. On top of that, if each of the instances have got a large number of variables, then it makes the whole process a lot more difficult. Also, most machine learning algorithms work effectively when we have a reduced number of variables which actually have contributed information. Okay, now dimensionality reduction uses two methods. Okay, the process of how do we decide which variables to keep and which variables to throw away or which variables to ignore? That is done using two methods. The first method is feature selection and the next method is feature extraction. Okay, feature selection simply means that if I have got 10 variables and I want to select only the first 4 which gives the largest amount of information and which does not cause a lot of error. So I am actually discarding few of the variables. That is selection. I'm selecting only the good variables and the less informative variables I am discarding. That is feature selection. Feature extraction is not that. We are not throwing away anything. Instead, we are trying to put the information that is there in a large number of variables into a smaller set of variables. So we're actually trying to change the way in which we represent the variables so that it can be represented in a more concise or compressed manner. Okay, that is called feature extraction. Now, today we're only going to look at feature selection. Measures of
error. Before we go in for how do we, whenever we decide to throw something, remove something, what we need to look at is whichever variable contributes to more error, that we want to throw away, or whichever variable will allow us to not have too much error, that we want to keep. Okay, so in whichever way, we must have a measure by which we can calculate error in the model. Now, the most commonly used measure is called mean square error. Mean square error is simply the Euclidean distance of the actual point and the point which is predicted by the classifier or by the machine learning algorithm. Okay, so Euclidean distance is what? It's just the square of the distance. So if the actual value is y dash and the value that is predicted by the system is y, then y minus y dash the whole square, okay, square root of y minus y, the y dash the whole square. Now it's not one variable, there are many variables which is going, many instances which is being predicted. So all of those instances put together, the formula will become 1 by n, that means nth root of n into nth root of y minus y bar the whole square. Okay, that is Euclidean distance. Okay, so that is the mean square error. Error is y minus y bar. Square of the error is y minus y bar the whole square, and you're finding the mean by how many elements are there. That is what you will divide. So 1 by n, assuming there are n elements. So the distance is y minus y bar the whole square. 1 by n y minus y bar the whole square. Now root mean square error, same MSC, find the square root when you're using y square. Okay, now what is the miscalculation error? Miscalculation or misclassification rate is simply out of the total examples which the system has seen, how many there are error. So number of misclassified samples divided by the total number of samples. Okay, so that is misclassification rate. So these are some of the measures of error. Now, uses of reducing dimension. Complexity depends. First use is it decreases the level of complexity. So if I can decrease the dimensionality of my input, then I will be able to decrease the complexity of my model. Okay, next, if I have got less amount of data to be extracted, obviously, say it saves the time for extracting unnecessary data. Okay. Also, remember Occam's razor principle. Whenever a simpler system is much easier to understand, because it is much easier to understand, it is more robust and it will work better with less variance on small data sets. Okay. So simpler models are always preferred to complex models. Okay. When we have a simpler model, we are also able to understand the system better. So it gives us a better idea of what data we are working on and what kind of patterns that particular data has. So it allows for better knowledge extraction. Okay. And if we are able to reduce the dimension, that means if we are able to decrease the number of variables of the input without loss of information, then the answer that we get from the reduced data set or reduced dimension will be almost equal to that of what we had with all the variables kept together. So our aim is always to remove the variables which will give us less information. Okay, we want less loss of information. So these are the uses of reducing dimension. Now, feature selection. Why do we select features? First of all, not all variables contribute the same amount of information to a particular model about that particular data. Okay, so obviously, if I'm interested in one particular type of pattern and certain variables do not contribute to that or contributes very little to that, I don't want those variables. I want only the variables which will actually contribute to my cause. Okay, but ഞാൻ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു കാര്യത്തിനെ കുറിച്ച് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണോ എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ളത്, വേരിയബിൾസ്, അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഏത് ഇൻഫർമേഷൻ ആണോ എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ളത്, അത് മാത്രം ഞാൻ കീപ്പ് ചെയ്താൽ മതി. അത് കീപ്പ് ചെയ്യുമ്പം എനിക്ക് നല്ലൊരു റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഡേറ്റ ഒക്കെ എനിക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും.
Okay, so the reason is ഒന്ന് easy interpretation വേണ്ടി simplify ചെയ്യും model, രണ്ട് training time shorten ചെയ്യും, മൂന്ന് complexity avoid ചെയ്യാം, നാല് if my system is simpler എനിക്ക് generalize ചെയ്യാനായിട്ട് ഒന്നും കൂടെ എളുപ്പമാണ്. Too much അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ കുറെ ഡേറ്റ കിടപ്പുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓവർഫിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഓവർഫിറ്റ് യു റിമെമ്പർ ഇങ്ങനെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ കിടന്ന ഡോട്ടിനെ എല്ലാം ചേർത്ത് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുമ്പോഴത്തേനും ഒരു പ്രോപ്പർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അല്ലാതെ നമുക്ക് കിട്ടും. അതിനാണ് ഓവർഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് സിമ്പിൾ മോഡലാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ അൺവാണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള വേരിയബിൾസിനെ ഒക്കെ നമ്മൾ മാറ്റിയേക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓവർഫിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് കുറവ്. Okay, so these are some of the reasons why feature selection is done. ഇനി ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഫീച്ചർ സെലക്ഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് രണ്ട് മെത്തേഡ് ആണുള്ളത്. ഒന്നെങ്കിൽ ഫോർവേഡ് സെലക്ഷൻ. ഫോർവേഡ് സെലക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എം ടി എന്ന് തുടങ്ങും, എന്റെ സെറ്റ് എം ടി ആണ്. എന്നിട്ട് ഞാൻ ഓരോ വേരിയബിളിനെ എടുത്തിട്ട് നോക്കും ഏത് വേരിയബിൾ ഇല്ലെങ്കിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എറർ ഉണ്ടാകുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഏത് വേരിയബിളിലാണ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കും. എന്നിട്ട് അതിനെ ഞാൻ ആദ്യം ആഡ് ചെയ്യും. അടുത്ത ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഏതിനാ ഉള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതില്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എറർ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് ഏത് വേരിയബിളിന്, ആ വേരിയബിളിനെ അടുത്തത് ഞാൻ ചേർക്കും. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഞാൻ ചേർത്തോണ്ടിരിക്കും അൺടിൽ പുതിയ ഒരു വേരിയബിളിനെ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുമ്പം നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന പെർഫോമൻസിനെ അല്ലെങ്കിൽ എററിനെ വലിയ ഡിഫറൻസ് ഒന്നും വരുത്തുന്നില്ല. ഓക്കെ, വലിയ ഡിഫറൻസ് ഒന്നും വരുത്തുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ആ പർട്ടിക്കുലർ പുതിയ വേരിയബിൾ ഉണ്ടേലും ഇല്ലേലും എഫക്ട് സെയിം ആണെന്നാണല്ലോ അതിന്റെ അർത്ഥം. അപ്പൊ ആ പോയിന്റിൽ എനിക്ക് stop it. Okay, that is forward selection. From nothing I am building the set. Okay, backward selection അങ്ങനെയല്ല, I am starting with all of the variables. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വൺ ബൈ വൺ വേരിയബിൾസിനെ ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്യും. ഈ ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്യുമ്പം എന്തോരം എറർ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് ആ എറർ ഉണ്ടാകുന്നതിനനുസരിച്ച് കൂടുതൽ എറർ റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പം കൂടുതൽ എറർ ഉണ്ടാകുന്ന സാധനങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണെന്ന അർത്ഥം. അപ്പൊ അതിനെ ഞാൻ റിമൂവ് ചെയ്യത്തില്ല, അതിനെ ഞാൻ കീപ്പ് ചെയ്യും. റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ വലിയ എറർ ഒന്നും ഉണ്ടാവുന്നില്ലാത്തത് ആവശ്യമില്ലാത്ത സാധനമാണെന്ന് അർത്ഥം. അപ്പൊ അതിനെ ഞാൻ റിമൂവ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഐ കീപ് കണ്ടിന്യൂ ടിൽ ഐ ഹാവ് ഓൺലി ദോസ് വേരിയബിൾസ് വിച്ച് ആക്ച്വലി ഹാവ് ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് ഡിക്രീസസ് ദി ഓവറോൾ എറർ ഓഫ് ദി അൽഗോരിതം. ഓക്കെ, സോ ഫോർവേഡ് സെലക്ഷൻ എം ടിന്ന് ഫിൽ ചെയ്ത് വരുന്നു. ബാക്ക്വേർഡ് സെലക്ഷൻ ഫുള്ളിന്ന് എം ടി ചെയ്തു പോകുന്നു, വൺ ബൈ വൺ റിമൂവ് ചെയ്ത് പോകുന്നു. Okay, now forward selection, you start with no variables and add them one by one at each step, adding the one that decreases the error the most. Okay, so if empty ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ എറർ എന്തുവാ, എറർ ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരത്തില്ലോ എം ടി വേരിയബിൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. അതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എററിനെ കളയുന്നതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഉള്ള വേരിയബിൾ. അതിനെ ഏതാണെന്ന് തപ്പിയിട്ട് അതിനെ ആദ്യം ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ഇടുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പം ഒരു പരിധി വരെ ഞാൻ എറർ കളഞ്ഞു. എന്നിട്ടും എന്റെ എറർ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച സ്ഥലത്തല്ല എത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അടുത്ത ഇനി ബാക്കി കിടക്കുന്ന ആ വേരിയബിൾസിൽ നിന്നും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇല്ല എങ്കിൽ, ഈ സെറ്റിൽ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് എറർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഏത് വേരിയബിൾ, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഉള്ള ആ വേരിയബിളിനെ അടുത്ത ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യും. അപ്പം നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന എററിനെക്കാട്ടി ഇത് രണ്ടെണ്ണം കൂടെ ഉള്ളപ്പം നേരത്തെ ഒരു എറർ 50% ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എന്റെ എറർ ഡിക്രീസ് ആയി അതൊരു 20% ആയി. അപ്പൊ ആ രണ്ട് വേരിയബിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ എന്റെ എറർ 20% എത്തി. എന്നിട്ടും എനിക്ക് പോരെ, എനിക്ക് എറർ ഒരു 5% ലെസ് ആയിരിക്കണം, ലെസ് ദാൻ 5% എറർ ആയിരിക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കുക. അടുത്ത മോസ്റ്റ് ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വേരിയബിൾ ഏതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക, എന്നിട്ട് അത് ഇതിന്റെ കൂടെ ഇടുക. അപ്പൊ ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിന്റെ കോമ്പിനേഷൻ ഞാൻ ഇട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും എറർ ഒരു 3% ആകുവാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പൊ എന്റെ എയിം എന്തായിരുന്നു, ലെസ് ദാൻ 5% എറർ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു എന്റെ എയിം. അതുകൊണ്ട് ഇനി ബാക്കി 100 വേരിയബിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഐ എം നോട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ഇറ്റ്. ഐ ഓൾറെഡി ഹാവ് മൈ എയിം. എന്റെ എയിം വാസ് ദാറ്റ് ദ റിസൾട്ട് ഷുഡ് ബി ലെസ് ദാൻ 3% എററോടുകൂടിയുള്ള റിസൾട്ട് ആയിരിക്കണം മെഷീൻ ലേണിംഗ് അൽഗോരിതം തരുന്നത്. അപ്പൊ അതിനെ ഐ ക്യാൻ കീപ്. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത ഒരെണ്ണം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പം എറർ 1ലും ലെസ് ആകുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ വേണമെങ്കിൽ കീപ്പ് ചെയ്യാം. ഇതൊക്കെ ദ ഡിസിഷൻ ഇസ് മെയ്ഡ് ബൈ ദ പേഴ്സൺ ഹു ഇസ് റൈറ്റിംഗ് ദ കോഡ് ഫോർ ദ മെഷീൻ ലേണിംഗ് അൽഗോരിതം. അപ്പൊ ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും I am trying to decrease the error of the machine learning algorithm by adding relevant variables. Okay, ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് ഞാനൊരു വേരിയബിൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഡിഫറൻസ് ഒന്നും വരുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിക്കാം. പിന്നെ താഴോട്ട് കിടക്കുന്ന എല്ലാ വേരിയബിൾസും ലെസ് ഇൻഫർമേറ്റീവ് ആണല്ലോ. അപ്പൊ ഏത് ആഡ് ചെയ്താലും അതിനെക്കാട്ടിലും കുറവേ കിട്ടത്തുള്ളൂ ഇൻഫർമേഷൻ. അതുകൊണ്ട് അതൊന്നും ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ആ പോയിന്റ് വെച്ച് നമുക്ക് നിർത്താം.
ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ the order is order of n square. ഓരോ പ്രാവശ്യം n വേരിയബിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ആ എല്ലാ വേരിയബിൾസിന്റെയും ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കണം എറർ എത്ര ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്. എന്നിട്ടല്ലേ എനിക്ക് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളത് ഏതാണ്. ഓക്കെ, അതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ടി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാം നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഈ ഫീച്ചർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ഓർഡർ ഓഫ് n സ്ക്വയർ അൽഗോരിതം ആണ്. Okay, this is the algorithm. Before we go to the algorithm, n is number of input variables. ഈ algorithm അകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന terms ആണ്. n is number of input variables. xi is a particular input variable. So ith instance of the input variable ആണ്. I mean ith instance അല്ല, first ith variable is xi. അപ്പൊ x എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് കുറെ n വേരിയബിൾസ് ഉണ്ട്. x1 to xn ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വേരിയബിൾ ആണ് xi എന്ന് പറയുന്നത്. f is a subset of x. ഈ f ആണ് ഞാൻ 1 by 1 ആദ്യം തുടങ്ങുമ്പം ഇൻഫിനിറ്റി ആയിരിക്കും. ദേ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ആദ്യം തുടങ്ങുമ്പം എഫിന്റെ അകത്ത് ഇൻഫിനിറ്റി ആണ്, എന്ന് വെച്ചാൽ എഫ് എംപ്റ്റി ആണ്. അപ്പം ദി എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എഫ് അല്ലെങ്കിൽ തരുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, എറർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫിനിറ്റി ആണ്. ഓക്കെ, ഇൻഫിനിറ്റ് എറർ, അതിൻ്റെ അകത്തൊന്നും ഇല്ലല്ലോ, വേരിയബിൾസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തപ്പം ആൻസർ തെറ്റായിരിക്കും നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് 1 by 1 നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. സോ ഫസ്റ്റ് വി ബിഗിൻ വിത്ത് ദ സെറ്റ് എംപ്റ്റി ആൻഡ് ദി എറർ ഓഫ് ദിസ് യൂസിങ് ദിസ് എംപ്റ്റി സെറ്റ് ഇസ് ഇൻഫിനിറ്റി. ഈ ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ നിന്നുമാണ് ഞാൻ എറർ കുറച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നത്. സോ 1 by 1 എല്ലാ വേരിയബിൾസിനെയും ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യണം. സോ ഫോർ i ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0, 1 എക്സെട്ര ഓരോന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യണം until the error of fi plus 1 is greater than or equal to error of fi. fi എന്തുവാ? തൊട്ട് മുമ്പേ ഉള്ള സെറ്റ് ആണ് fi. അതിന്റെ എറർ ഈ പുതിയ വേരിയബിൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എറർ കൂടുക ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രീവിയസ് എററിനെ കാട്ടിലും ചേഞ്ച് ഒന്നുമില്ല. ആ പോയിന്റ് വരെ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ if the error is decreasing, then I keep adding variables. If the error is not decreasing, I stop. Okay, now അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് inside the loop we have for all possible input variables xj, train the model with the input variables fi union xj. എന്ന് വെച്ചാൽ 1 by 1 ഞാൻ ഈ മോഡൽ വെച്ചിട്ട് ട്രെയിൻ ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ഓരോ വേരിയബിൾസ് ഇട്ടിട്ട് അതിനെ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് അതിന്റെ എറർ എത്രയാണെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, പ്രീവിയസ് എഫിന്റെ കൂടെ ബാക്കി കിടക്കുന്ന 1 by 1, അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഓർഡർ ഓഫ് n സ്ക്വയർ, ഓരോന്ന് ഇട്ടിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യും എറർ എന്താണെന്നുള്ളത്. എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും ഈ പറയുന്ന പോലെ ഏറ്റവും കുറവ് എററിനെ ഏറ്റവും കുറവാക്കുന്നത് ഏത് xi ആണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിനെ പഴയ fiയുടെ കൂടെ യൂണിയൻ ചെയ്യും. That is this. Choose that input from variable xn that causes the least error. എന്നിട്ട് അതിനെ പ്രീവിയസ് fiയുടെ കൂടെ യൂണിയൻ ചെയ്തിട്ട് now my fi plus 1 അത് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത് കേട്ടോ. m is equal to argument minimum of j ഈ fi union xj എന്ന് വെച്ചാൽ നേരത്തെ a സ്റ്റെപ്പിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഈ കണ്ടുപിടിച്ച എറർ എല്ലാം ഞാൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യും. എന്നിട്ട് അതിന്റെ മിനിമം എറർ തന്ന m ഏതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കും. എന്നിട്ട് ആ xm-നെ fiയുടെ കൂടെ യൂണിയൻ ചെയ്ത് now I have got a new set fi plus 1. ഈ 3 സ്റ്റെപ്സ് തന്നെ I keep repeating till പുതിയ ഒരു വേരിയബിൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് എററിനെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ആ സ്റ്റേജിൽ ഞാൻ നിർത്തും. ഓക്കെ, ആൻഡ് വി അസ്യൂം ദാറ്റ് ആ പോയിന്റിൽ എന്താണോ fi അതാണ് ബെസ്റ്റ് സബ്സെറ്റ്. ഓക്കെ, നൗ ദി ബാക്ക്വേർഡ് സെലക്ഷൻ ഇസ് എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും ഉള്ള ഒരു സെറ്റുമായിട്ട് കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫീച്ചർ സെറ്റിലാണ് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. 1 by 1 ഞാൻ റിമൂവ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ പ്രീവിയസ് അൽഗോരിതം തന്നെ സ്ലൈറ്റ്ലി മോഡിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് കിട്ടും. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തോ എംപ്റ്റി സെറ്റ് അല്ല, എല്ലാ എലമെന്റ്സും എല്ലാ വേരിയബിൾസും ഉള്ള ഒരു സെറ്റാണ് ആദ്യം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിന്റെ എററും ഇൻഫിനിറ്റി ആണെന്ന് പറഞ്ഞാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഓരോ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഈ വാല്യൂ എക്സിനെ ഇവിടെ നമ്മൾ യൂണിയൻ ആയിരുന്നു നേരത്തെ ചെയ്തത്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ മൈനസ് ആ ചെയ്യുന്നത്. സോ എല്ലാ എലമെന്റ്സും 1 by 1 ഞാൻ വീണ്ടും ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെയും error of fi plus 1 is greater than or equal to error of previous fi. അപ്പൊ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന വേരിയബിൾസിന്റെ ആ സെറ്റിൽ നിന്നും ഒരു വേരിയബിളിനെ ഞാൻ റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പം ഉണ്ടാവുന്ന എറർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന സെറ്റിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ എററാണ് ഉണ്ടാവുന്നതെങ്കിൽ ആ വേരിയബിൾ ഉള്ളതാണ് നല്ലത് എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ട എന്നാണ് അർത്ഥം. അപ്പം ആ പോയിന്റ് വരെ ഞാൻ ഈ 3 സ്റ്റെപ്പ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും. ആദ്യം എന്തുവാ ചെയ്യുന്നത്?
ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഫോർ എ പോസിബിൾ ഇൻപുട്ട് വേരിയബിൾ എക്സ് ജെ. അപ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എക്സ് ജെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ എം ടി സെറ്റിന്റെ കൂടെ ആഡ് ആ ചെയ്തത്. ഇവിടെ ഞാൻ അതല്ല ചെയ്യുന്നത്, എക്സിസ്റ്റിംഗ് സെറ്റിൽ നിന്നും എക്സ് ജെ റിമൂവ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ആ റിമൂവ് ചെയ്ത സെറ്റിന്റെ എറർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. അങ്ങനെ എല്ലാ ഇൻപുട്ട് വേരിയബിൾസിന്റെയും 1 by 1 പ്രീവിയസ് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ എല്ലാ എറർ കണ്ടുപിടിച്ച് സ്റ്റോർ ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ഐ വിൽ ഫൈൻഡ് ദാറ്റ് ഏത് ഇൻപുട്ട് വേരിയബിൾ റിമൂവ് ചെയ്തപ്പോഴാണോ എനിക്ക് ഏറ്റവും കുറവ് എറർ ഉണ്ടായത്, ആ എലമെന്റിനെ മാത്രം ഞാൻ റിമൂവ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് പുതിയ കിട്ടുന്ന സെറ്റാണ് fi plus 1 is equal to fi minus xm. അപ്പൊ ഒരെണ്ണം റിമൂവ് ചെയ്തു. അപ്പം വി ആർ അസ്യൂമിങ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പം FIയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന എററിനെക്കാട്ടിലും കുറവ് എററാണ് fi plus 1-ലുള്ളത്. അങ്ങനെ വി കീപ് കണ്ടിന്യൂയിങ് till we find that when we remove the error is becoming more not less. ആ പോയിന്റ് നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് FI അന്നേരം കിട്ടുന്ന ഫൈനൽ FI എന്താണോ അതിനെ ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യും ആസ് ദ ബെസ്റ്റ് സബ്സെറ്റ്. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് ഫോർ ടീച്ചർ സെലക്ഷൻ. ഈ രണ്ട് മെത്തേഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എങ്ങനെയാണ് എറർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അത് ഇനി അടുത്ത മോഡ്യൂളുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസിഷൻ ട്രീ പഠിക്കും. ഡിസിഷൻ ട്രീ പഠിക്കുന്ന ഒരു ഫീച്ചർ സെലക്ഷൻ മെത്തേഡ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത്. അപ്പം ഇൻഫർമേഷൻ ഗെയിൻ വെച്ചിട്ട് ജിനി ഇൻഡെക്സ് വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ എറർ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ദാറ്റ് വി വിൽ ഡു ലേറ്റർ. ഇതിപ്പോ ജനറൽ ആയിട്ടാണ് എന്താണ് ഫീച്ചർ സെലക്ഷൻ എന്നാണ് പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് വി വിൽ ലുക്ക് അറ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ കോമ്പണന്റ് അനാലിസിസ്. താങ്ക് യു.